कल के नेले ताबन चलकाते घटन को हुई कना नदी कतन चलकाना पौड़ी लहा लगी न ले सदर का तहने हाईकोर्ट में खानार मेटा खबर चेतन नजर बन गड़िया 2053 सहित रे जहां टेट को बिनिड को एमले तहन जहां टेट बिनिडिया को तहे कना उनको को हाजरा मोड़ रे हुलसई को उदु सदरया वेस्ट बंगाल पनोत्रिन जहां तिन टेट बिनिडिया को तहे कन तहन 2014 रे को एमले तहन उनको को नितो हुलसई को उदु सदरया और उन वक्त जहां लाल बाजार थाना पुलिस ako hej katen ge unku ko idi kat ko tahan ko jahan tina hulgariya ko tahan katan hulsei ko udu sodore tahan patua ko lei tahan kana binid pass kate irul serma huyen reho mache lekate bahali bang hui kana nito dhabite 12000 sahit re nuku do hui kana ko tet binid jahan ko pass saka ko unku ko lei sodora ka unku marang afot nito bon nyel dara kana unku hajra modre hulsei ko udu sodore ar kisi gan bon nyel khan do kormoir samay reho hulsei ko udu sodore tahan no meta nito ga metang marang कुकली रकाब कना उना गान बिनिडिया जहां टेट को पास का को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उनको उना पास का तेरा नीचे धबिते माचेत बाको होई दाड़ा बहाली नीतो धबिते बांग हुई कना उना दिन ना तंगी ताना सरकार ताय मार में धाते उनी सरकार के दोहलाते रुवड़ हेजना एंते रह नुकुआ जहां दबी बिना नीतो धबिते बांग पूरा कना तिना आर तंगी को दोहोया ओना मेटा मारंग कथा हुई कना ओना खतेते हुलसई लेकिन को आणगो हेलेन तान हाजरा मोड़ रे नुको हुलसई ताहे कान ताहे मेनखान ओंडे पुलिस सेटर काते उनको सानाम जहां तिना हुलसई तान को उनको फटुआ को इदी कातन को सेना कना को मेंदो आटक दो काट को नितो मारंग कुकली रकाब कना तीस बहाली हुयुआ नोइना आकोहा कुकली कना जहां तिना गे हुलसई ताहन को उनको फटुआ को जहां टेट बिनिड को एमले तार पास सका ताहन को इरल शर्मा खन बांग हुई कर 2024 सहित को नितो 2022 सहित हुईना नो चितर बन नेल दाड़ा कना और चेक लेका हिसाबते उनको फटुआ को ओंडे खन को तुल सहा काट को रिदी काट को पुलिस उनको ओंडे खने सहा काट को हाजरा मोड़ खन ओंडे बाय हुलसई हचुआ को कना नुकु जतो टेट बिनिड एम कातेन पास का को मेनखान बहाली बांग हुई कना अकोय चेक तिना उमर तहन कना तिना उमर पलम कना ओना इदी कातेन मारंग कुकली पनत सरकार तीस पौड़ी लहाया नोआ मेटा मारंग कुकली आको प्रशासन खन अजीज सेन कोन कइचला अपडेट इन दिया और अजीज जहां लका हिसाबते ओना सुर सुपुर के ताहे कान ताहने डिटेल सेक्शन कोन बड़ा लगनी कुरुमुटया अजीज मैं थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूँगा जिस हिसाब से ये प्रदर्शन छात्रों का है 2014 के जो पास आउट स्टूडेंट है टेट जो पास किए हैं तो उनका कहना है कि 8 साल से भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई है। ये काफ़ी बड़ी एक समस्या है क्योंकि 8 साल की देरी और स्टेट गवर्नमेंट किसी प्रकार की राज्य सरकार किसी प्रकार की कोई संज्ञान ले रही है इसके बारे में क्या कुछ इसके बारे में अभी तक कोई प्रतिक्रिया मिल पाया है अजीज? হাইকোর্টের অধীনস্থ এবং কলকাতা হাইকোর্ট কিন্তু সম্প্রতিকালে যে রায় দিয়েছে সেটা কিন্তু চাঞ্চল্যকর রায় এবং 269 জন প্যানেলিস্ট যাদের নাম যারা যারা চাকরি করছিলেন তাদের চাকরি বরখাস্ত করা হয়েছে, পাশাপাশি তাদের বেতনও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এবং এমত অবস্থায় 2014 সালের যারা টেট পাস নন ইনক্লুডেড চাকরি প্রার্থী তারা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছে। আমরা কিছুক্ষণ আগে দুটো নাগাদ যে খবর আমরা দেখাচ্ছিলাম যে হাজরা মোড়ে 2014 টেট চাকরি প্রার্থী তারা এসে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। পাশাপাশি আমরা যেমনটা দেখলাম বিধাননগরে একদম করুণাময়ী মেট্রো স্টেশনের ভিতর থেকেই জমায়েত করে তারা বেরোনোর চেষ্টা করছিলেন এই চাকরি প্রার্থীরা। এরপরই কিন্তু পুলিশ তাদেরকে আটকায় এবং সেখানটায় পুলিশের সঙ্গে তাদের বচসা এবং কার্যত টেনে হিচড়ে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় গাড়িতে। এবং এটাই কিন্তু ছিলেন তাদের প্রশ্ন যে চাকরিতে পাশ করার পরেও কেন দীর্ঘদিন এই প্রায় 8 বছর অতিক্রান্ত কেন তাদেরকে রাস্তায় ঘুরতে হবে এবং রাস্তায় বসে আন্দোলন করতে হবে, এই প্রশ্ন কিন্তু তারা বারবার তুলছেন। এবং এই প্রশ্ন কিন্তু বিগত কয়েকদিন ধরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এবং তুমি দেখেছো যে কিছুদিন আগেও যেমনটা এসএসসি ক্ষেত্রে হয়েছিল, এসএসসিতে যখন 300-350 বেশি যখন চাকরি প্রার্থীর চাকরি বাদ গেল তারপরেও কিন্তু কলকাতা জুড়ে বা বলা যায় যে গোটা রাজ্য জুড়েই যে আন্দোলনের ঝড় উঠেছিল সেটা কিন্তু এখনো চলছে। এবং সম্প্রতিকালে এই টেট নিয়ে যে সিদ্ধান্ত কলকাতা হাইকোর্ট দিয়েছে সেটাও কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তারপরেই কিন্তু টেট পরীক্ষার্থী যারা রয়েছেন তারা কিন্তু একে একে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করছেন, রাস্তায় নামছেন। এবং শুধুমাত্র 2014 নয়
2016 সালেও কিন্তু টেট হয়েছিল, 2017তেও টেটের একটা প্যানেল বেরিয়েছিল এবং 2017 যে প্যানেলিস্ট, সেই প্যানেলিস্টদের গোটা প্যানেলটাকেই কিন্তু মূলত বেআইনি বলে ঘোষণা করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। এবং সেরকম একটা জায়গায় তুমি বুঝতে পারছো কতটা গুরুত্বপূর্ণ এটা বিষয়টা। তার কারণ এই যে 270 জন টেট পরীক্ষার্থী বা টেট চাকরি প্রার্থী যারা, তাদেরকে যে বরখাস্ত করা হলো, এর ফলে যে শূন্যতা তৈরি হলো, যে শূন্য পদগুলি তৈরি হলো, যে স্কুলগুলিতে এরা শিক্ষকতা করতেন সেখানে কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা মূলত ভোগান্তির শিকার হবে। তার কারণ বিগত 2 বছর এমনিতেই স্কুল কলেজ বন্ধ, পড়াশোনার যে মাত্রা সেটা কিন্তু একেবারেই নেমে এসেছে এবং তারপর একেবারে স্কুল খোলার পর কোভিড পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর যখন রাজ্য সরকার স্কুল খুললো, তখন কিন্তু একের পর এক ধাক্কা খাচ্ছে স্কুল সার্ভিস কমিশন থেকে টেট। সুতরাং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যে বিপুল শূন্যতা তৈরি হচ্ছে, আমরা এসএসসির ক্ষেত্রেও 350 মতো দেখেছি, এখানেও প্রায় 300 শিক্ষক যারা ছিলেন এখন তারা শিক্ষক নেই কলকাতা হাইকোর্টের যে রায়, সেই রায় অনুযায়ী। সুতরাং বুঝতেই পারছো যে প্রায় 500 থেকে 700 শিক্ষক তাদেরকে কিন্তু বরখাস্ত করা হয়েছে এবং যার ফলে যেটা শূন্যতা তৈরি হবে। এবং এটাই কিন্তু যারা শিক্ষাবিদ রয়েছেন, যারা বিশেষজ্ঞ রয়েছেন, তারা কিন্তু এটাকে একটা অশনি সংকেত হিসেবে দেখছেন। তার কারণ আবার কবে নিয়োগ হবে এবং এই যে চাকরি পরীক্ষার্থী যারা রয়েছেন, যারা এই বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, তাদের এই বিক্ষোভে সাড়া দিয়ে কবে রাজ্য সরকার তাদেরকে নিয়োগ করবে সেটাও কিন্তু একটা বড় কথা। এবং সেই মতোই কিন্তু দেখা যাচ্ছে যেটা, যে বিভিন্ন স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের যে পড়াশোনার যে ভোগান্তিটা হবে সেটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই কিন্তু ওয়াকিবহাল মহল তারা মনে করছেন। এবং যারা এই বিক্ষোভকারী বা আন্দোলনকারী, তাদের একটাই যে স্লোগান, সেটা হচ্ছে চাকরি চাই, চাকরি দিতে হবে, চাকরি চাই। এবং এই চাকরিটা কিন্তু তারা দীর্ঘ 8 বছর আগে এই চাকরির পরীক্ষা তারা পাশ করেছে, দীর্ঘ 8 বছর ধরে কিন্তু তারা কার্যত বেকার। সুতরাং তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় ধর্ণা দিতে হয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন বিক্ষোভ করতে হয়েছে, কিন্তু তারপরেও लेकिन क्या कोई प्रतिक्रिया अभी तक मिल पाया है अजीज? लेकिन क्या कोई सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया अभी तक आई है इन सब चीज़ों के बारे में? अभी तक किसी ने कुछ कहा है ये जो आंदोलन हो रहा है उसके बारे में? দেখো, এই বিষয়ে কিন্তু প্রথম থেকেই আমরা যেমনটা দেখছি, শিক্ষামন্ত্রী থেকে উপশিক্ষামন্ত্রী বা শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী, তারা কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে নির্দিষ্টভাবে কেউই মুখ খুলছেন না। কিন্তু আমরা 2 দিন আগে যদি তুমি মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শোনো, তাহলে সেখানে কিন্তু তিনি স্পষ্টত বলেছেন যে কারোর চাকরি খেতে দেব না। এই কথাটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা। তাহলে মুখ্যমন্ত্রী কোন দিকে ইঙ্গিত করেছেন সেই নিয়ে কিন্তু নানান রকমের জল্পনা ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে। এবং মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন কারোর চাকরি খেতে দেব না। মূলত তিনি অগ্নিপথ যে প্রকল্প, সেই প্রকল্প নিয়ে দেশ জুড়ে যখন একেবারে আগুন জ্বলছে, সেই সময় কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এই রাজ্যের ক্ষেত্রে। তার কারণ তার আগেই কিন্তু একের পর এক কলকাতা হাইকোর্টের যে নির্দেশ, সেই নির্দেশের ফলে একের পর এক ক্ষেত্র থেকে কিন্তু এরকম চাকরিতে ভুয়ো নিয়োগ, সেই নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়গুলি উঠে আসছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এখন দেখার বিষয় যে মুখ্যমন্ত্রী নিজে এই বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করেন কিনা। তোমাকে আরো একবার মনে করিয়ে দেবো, গান্ধী মূর্তির পাদদেশে গত অক্টোবর মাস থেকে কিন্তু এসএলএসটি অর্থাৎ 9 to 12 যারা যে শিক্ষকতা পরীক্ষায় তারা পাশ করেছে, এসএলএসটি, তারা কিন্তু গত অক্টোবর থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য আজও গান্ধী মূর্তির পাদদেশে বসে রয়েছেন, তারা ধর্নায় রয়েছেন। এবং তাদের যে বক্তব্য, যে মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু 2019 সালে তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তাদের আশ্বস্ত করেছিলেন, তারপরও কিন্তু প্রায় দীর্ঘ 2 থেকে 3 বছর অতিক্রান্ত, এখনো কিন্তু তারা কোনো সুরাহা পাননি। সুতরাং সেখান থেকে দাঁড়িয়ে আজকে যখন এই পরিস্থিতি গোটা রাজ্য জুড়ে এবং একের পর এক ভুয়ো নিয়োগ বেরিয়ে আসছে, সেখানে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর মেয়ের নাম জড়িত রয়েছে, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী নিজের প্রভাব খাটিয়ে আরো 30-32 জনের চাকরি করিয়ে দিচ্ছেন, সেখানে দাঁড়িয়ে স্বাভাবিকভাবেই তো এই সমস্ত যে ছাত্রছাত্রীরা বা যে চাকরি প্রার্থীরা, তাদের যে উদ্বেগ, সেই উদ্বেগের কারণটা কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্ট এবং যার জন্যই তারা বারবার করেই কিন্তু রাস্তায় নামছেন, বিক্ষোভে সামিল হচ্ছেন। जी बिल्कुल जी अजीज, बहुत बहुत धन्यवाद सारी सूचनाओं के लिए। और जिस हिसाब से जहाँ लेकाते लई सुधर ताहने अजीज मैंने ताहने नोआ नेल हुई खान दो आज सिरा मंत्री मेटांग कथा लेका ओका चक्री हो बन जो मचो को अग्निवीर इदी कतन तिजो कोन हुलसे कना अग्निपथ इदी कतन तिजो कोन हुलसे कना नोका नक्तरे और ओना साथे नितो हुलसे नितो कोनतरे को हुई कना माचेत बहाली हुई मा जहाँ को
टेट को पास का 2024 सहित रे इरल शर्मा हुईना पास तुलुज रह बाको नाम का नितो धबिते माचेत रना हुद बहाली और हुई तकवा बहाली हुयु मा नोआ आको मेटा मारंग दबी नितो तहन कना आर ओना खातिर गे हुलसई मेनखान नितो धबिते नोआ हुलसई दो चेल लेका रे थुकम हुई ओना ना कुरुमुटु ता गेले बिली कना पुलिसा मेनखान पठुआ को चेत को मेने ओना को बुना जम जोगा ইনক্লুড প্রার্থী আমরা বঞ্চিত প্রার্থী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন আমাদেরকে ধাপে ধাপে নিয়ে নেবেন কিন্তু মানিক ভট্টাচার্য যিনি চোর এখন তিনি তার পয়সা দিয়ে সমস্ত ক্যান্ডিডেটকে নিয়োগ করেছেন কিন্তু আমাদের মতো পাস করা স্টুডেন্ট দুবার করে পাস করেছি অথচ আমাদেরকে একবার নিয়োগ করলো না আমাদেরকে কলকাতা পুলিশ আমাদেরকে হিচড়ে তুলে দিচ্ছে প্রিজন ভ্যানে আমরা আমাদের কোনো অন্যায় নেই আমরা এসেছিলাম কি করতে আন্দোলন করতে আমাদেরকে ধরে নিয়ে আমরা বলছি যদি কলকাতা পুলিশের ক্ষমতা থাকে আমাদের বুকে গুলি মারুন আমরা যদি অন্যায় করে থাকি আমরা পাস করে চাকরি পাইনি সাদা খাতা দিয়ে চাকরি পেয়েছে যারা 12 লাখ 14 লাখ 18 লাখ টাকা দিয়েছে তারাই চাকরি পেয়েছে আর চোরেরা আজ স্কুল চালাচ্ছে আর শিক্ষিত যারা পাস এমএ বিএড তারা আজকে প্রিজন ভ্যানে ঘুরে